सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस नूं लैके चंडीगढ़ दे विच किसानां ने 26 ਅਤੇ 27 दे दिल्ली कूच नूं लैके एक मीटिंग कीती है। उस दे विच की फैसले लए ने तुहानूं उस बारे जानकारी देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों 3 कैबिनेट मंत्रियों की भी एक कमेटी किसानां नाल गलबात करन लई बनाई गई है, उस दी भी मीटिंग हुई है। उस बारे तुहानूं जानकारी देंगे। जथेदार साहब वालों 3 बयान दिते गए ने अते तिन्हां ते ही बवाल मचदा दिखाई दिंदा है। आम आदमी पार्टी क्यों वार-वार दिल्ली दीआं उदाहरणां दे के पंजाब दे विच सरकार बनाउण दा दावा करदी फिरदी है। सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा ने पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चिट्ठी क्यों लिखी है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ किसानां दी बैठक तो, जिहड़ी कि अज चंडीगढ़ दे किसान भवन दे विच हुई है अते सारियां किसान जथेबंदियां ने इह मिल के बैठक कीती है। बैठक इसलिए की गई है क्योंकि अगला वड्डा जिहड़ा ऐलान किया गया किसान जथेबंदियां दे वल्लों वो 26 ਅਤੇ 27 नवंबर नूं दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। इस संबंधी अज मीटिंग चंडीगढ़ विच की गई है, जिस दे विच कई फैसले किसान जथेबंदियां वल्लों लए गए ने। सब तो वड्डा फैसला यह लिया गया है कि जेकर केंद्र सरकार दिल्ली दे विच उन्हां नूं धरना प्रदर्शन करन दी इजाजत नहीं दिंदी है तां भी वो अपने अंदोलन नूं पोस्टपोन नहीं करनगे, रद्द नहीं करनगे, मुलतवी नहीं करनगे। ये ऐलान जिहड़ा कीता होया इस तरह ही जारी रहेगा। किसान दिल्ली वाल नूं कूच जरूर करनगे। इस तो इलावा किसान जथेबंदियां ने केंद्र सरकार नूं एक बार फिर तो अपील कर दी है कि तुहानूं अपना अड़ियल रवैया बदलना चाहिए है, क्योंकि जिन्नी देर तक खेती कानून रद्द नहीं होंदे उन्नी देर तक असीं पिछे नहीं हटांगे। जिहड़े धरने लाए गए ने रेलवे स्टेशन दीआं पार्कां दे विच जां फिर शॉपिंग मॉलां दे बाहर, वो उस तरह ही जारी रहणगे। ये ऐलान भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों कर दिता गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर तो किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे भड़ास कढ़दे दिखाई दिते ने। कुल मिला के जेकर इस मीटिंग का सिट्टा तुहानूं दसीए तां किसान अड़ गए ने कि 26 ਅਤੇ 27 का दिल्ली कूच वो करके ही रहणगे। एक बार फिर तो चेतावनी केंद्र सरकार नूं दे दिती है कि साडीआं मंगां मान लो, अपने खेती कानून रद्द कर दिओ, नहीं तां तुहाडे खिलाफ साडा अंदोलन होर भी अगे वधदा जाएगा। यही सिट्टा अज दी किसानां दी मीटिंग दा निकलदा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। यह भी किसानां नाल मीटिंग दे नाल ही जुड़ी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कैबिनेट मंत्रियों की एक 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई है जो कि किसानां दे नाल गलबात करती है। अज इन्हां दी फिर मीटिंग हुई है किसान जथेबंदियां दे नाल अते इस दे विच मंग कैप्टन सरकार ने यह रखी है किसानां दे अगे। अक्सर ही किसान सरकारां अगे मंगां रखदे ने, पर इत्थे पंजाब सरकार किसानां दे अगे मंग रख रही है कि जिहड़ा बहाना लभ्या है केंद्र सरकार ने कि उन्नी देर तक माल गड्डियां नहीं चलाउणियां जिन्नी देर तक तुसीं यात्रियां वालियां गड्डियां नूं इजाजत नहीं दिंदे। तां पंजाब सरकार कहती है कि यह भी बहाना केंद्र सरकार दा खत्म कर दिओ, तुसीं ऐलान कर दिओ कि तुसीं पैसेंजर गड्डियां भी चला सकदे हो। फिर देखते हैं कि केंद्र सरकार पैसेंजर गड्डियां चलाउंदी है जां फिर नहीं। इसका जवाब किसान जथेबंदियां ने की दिता वो भी तुहाडे लई जानना बहुत जरूरी है। किसान जथेबंदियां कहंदियां ने कि पहलां जिहड़ी गल हुई है कि माल गड्डियां चलाउणियां ने, पहलां वो तां वादा वफा करे केंद्र सरकार, जदों ही माल गड्डियां चलणगियां उस तो बाद असीं अपनी एक बैठक करांगे अते यात्रियां वालियां गड्डियां ते भी असीं चर्चा करके कोई ना कोई फैसला ले लवांगे। पर पहलां केंद्र सरकार ने कहा सी कि माल गड्डियां चला देंगे, उस तो बाद हुण मुकरदे जांदे ने। जेकर असीं यात्रियां वालियां गड्डियां नूं भी इजाजत दे दित्ती, हो सकदा है वो फिर मुकर जाण। पहलां अपना पहलां वाला वादा पूरा करन, माल गड्डियां चलाउण, उस तो बाद असीं बैठक सद्दांगे, उस दे विच कोई ना कोई सिट्टा असीं जरूर कड्डांगे। एक बार फिर तो कोरी ना कर दित्ती है कैप्टन दी कमेटी नूं किसानां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि किसानी दे नाल ही जुड़ी हुई है। भावें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे विच किसानां दा सारा कर्जा माफ करन दी गल आखी सी, पर पंजाब दे विच खुदकुशियां दा दौर लगातार जारी है। कल असीं भी तुहानूं एक खबर दसी सी कि संगरूर दे लोहा खेड़ा दा एक किसान है जगमेल सिंह, उसने खुदकुशी कर लई। उसनूं देख के उसदी पत्नी ने भी उही सल्फास खा लई अते उसने भी खुदकुशी कर लई। बेटी दी शादी हो चुकी सी, एक बेटा पिछे रह गया है। आप दे सुनाम तो विधायक अमन अरोड़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी लिखी है। कहिंदे ने कि पहली गल तां इह कि तुसीं वादे
ਕੀਤੇ ਸਨ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਚਿਆ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਰਖ ਲਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਨੱਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗੀ? ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 2-3 ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, EVM ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ EVM ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੜਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੋਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ 100 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, Facebook ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।